ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ 16 ਦਸੰਬਰ 2013 2 ਪੋਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 545 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखो, इस वेले सिख कौम दे लई कुल दुनिया च जिथे जिथे भी कोई गुरु नूं प्यार करन वाला, गुरु दे रस्ते ते तुरन वाला, नाम लेवा सिख वास्ते जी उस दे सामने जिहड़ा चत्ते पैर उसका ध्यान है, उसका ख्याल है, वो बेशक अपना कार विहार करदा है, दो वेले दा अपना भोजन करदा है, पर उस दे सामने गुरुद्वारा अंब साहब साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिसका पुराना नाम मोहाली है, उस दे बाहर खुले मैदान विच इस पोह दे महीने दी भी हुण क्योंकि अज 2 पोह है जी उस ठंड च बैठे पिछले 32 दिनों तो भुख हड़ताल कर रहे भाई गुरबख्श सिंह दे विच ही उसकी सुरत उसका ध्यान जाके जुड़दा है जी। और मैनू इस गल दी खुशी है कि जदों असीं मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं बाहरले मुल्कां दियां खास करके कि किवें जिहड़े स्कूली बच्चे स्कूल जाते हैं लंच टाइम वेले अपने टीचर्स नूं कहंदे ने भी असीं लंच नहीं करना जी क्योंकि साडे एक जिहड़े वीर ने वो भुख हड़ताल ते ने कि ਸਿੰਘਾਂ नूं रिहा करवाया जाए जी। सो ये एक बड़ी वड्डी लहर इस वेले जिहड़ी कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ दी रिहाई दे लई बनी हुई है जी। उस दे नाल जिहड़ी एक चंगी डिवेलपमेंट है कि पंजाब दे विच भी अखीर ये एक लहर दा रूप धारण कर रही है जी। और बीते कल ही बहुत वड्डा जिहड़ा एक जिसनूं रिहाई मार्च किया जाए जां नगर कीर्तन किया जाए जी दमदमा साहब तो चल के गुरुद्वारा अंब साहब तक पहुँचे है। कल उत्थे भारी इकट्ठ सी और चंगी गल है बेशक साडे कैमरामैन ये कह रहे सी जदों ये गल हुई कि उत्थे फलाना भगवंत मान जां गुरदास मान और दूजा जिहड़ा उत्थे नचदा टपदा रहा है कबड्डी मैच जिप्पी के गिप्पी जी जी गरेवाड़ भी ये सारे आए हुए सी ते मैं समझदा भी ये एक फीलिंग तो है कि भी कलाकार जिहड़े ने उन्होंने भी महसूस किया है कि वो उहदे च अपनी पार्टिसिपेशन करन पर साडे कैमरामैन वीर ने कहा कि जी ये तो पब्लिसिटी हंगरी ने इन्होंने तो ये लभना चाहिए है कि भी कित्थों उन्होंने पब्लिसिटी मिलेगी। सो मैं समझदा भी ये भी गल पॉजिटिव है क्योंकि उन्होंने ये नज़र आने लग गया भी इस इशू दे विच पब्लिसिटी है जी। सो जिहड़ी कल तक हुकूमत दी ये और मीडिया दी ये साजिश सी और इस साजिश ये नहीं हुंदा कि कोई इंटैलीजेंस एजेंसी का इंस्पैक्टर बह के साजिश बनाता है जी। ये कुदरती इन्ना सिख विरोधी मीडिया है और अकाली जिहड़े ने वो तो उस साजिश का हिस्सा ही ने। जून 84 दे विच भी हिस्सा सी, घल्लूघारे लई बाद च भी हिस्सा ने। इन्ना सत्ता दी ताकत दी भुख ने और जो उन्होंने मिलिया उन्हें इन्हों इन्ना अन्या कर दिता है कि इन्हों सारी सिक्खी दियां जिहड़ियां परंपरावां ने जो कुछ आप करते रहे ने वो सारा भुलिया होया जी। लेकिन इहदे बावजूद जिन्हों अंग्रेजी च कहंदे ने कि भी कॉमन इमैजीनेशन जिहड़ी है सिखां दी उस वल जिहड़ा हुण ध्यान इस पासे उन्हां दा लग्या आम सिखां दे विच और नतीजे दे तौर ते जिथे संगतां वहीरां कत के उत्थे पहुँच रहीआं ने हुण बाहरले सिखां दी इस एफर्ट का सदका है कि अखबारां दे विच इश्तिहार भी लग रहे हैं जी। हुण असीं देखदे हैं भी खबरां भी लग रही हैं। उन्हां खबरां दे विच ट्रिब्यून पिछले लगातार कई दिनों तो जिहड़ा है वो रोज़ाना हुण उहनूं कवर कर रहे जी। और भाई हरपाल सिंह चीमा जिहड़े कि इस वेले अकाली दल पंच प्रधानी दे एक्टिंग प्रधान ने और उत्थे मेन इस वेले उन्हां दा रोल है। बाकी सारी कमेटी दे विच भी हालां उन्हां दे विच सर अमर सिंह चाल और दूसरे दल खालसा दे आगू भी ने जी। सो वो दस रहे सी कि पिछले कल च ही उन्होंने घट्टो घट्ट 20 रेडियो और टीवी प्रोग्राम्स नूं अराउंड इंटरव्यू दिते ने और एक हाँ पक्की गल है। हालांकि मीडिया जिन्हों कहते हैं शरारत चों भी शरारत जे हुण खबर देना उन्हां दी मजबूरी बन गई है क्योंकि एक कंपैलिंग न्यूज़ बन गई हुण उत्थे उन्होंने इग्नोर नहीं कर सकते तो उहदे च भी शरारत करते हैं। जिवें द हिंदू अखबार जिहड़ी रैलेटिवली बैलेंस्ड अखबार हुंदी है उसकी अज की खबर जिहड़ी है उहदी हैडलाइन सी
ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਓਵਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ's ਫਾਸਟ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰੈਡੀਕਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਡੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹੈਂਡਫੁੱਲ ਆਫ ਰੈਡੀਕਲਸ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖਬਰ ਹੈ ਕੁਛ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੀਗਲ ਰੈਮੇਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅਦਰ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 6 ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਟਰਮਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਫੌਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਪਿੰਡ ਕਿਲਾ ਹਾਂਸ ਦੇ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਖਬਰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਾਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਾਨ ਸਟਾਰਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਰਹੇ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ, 22-23 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਚਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਓਨ ਕੀਤਾ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਥਿੜਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਲ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਕਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਕੰਮੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿਗੇ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਬੌਂਡ ਨੇ ਉਸ ਇਕਰਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹੌਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਕੇਰੀ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਹੈ,
ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿਗੇ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾ ਕੇ 8-10 ਸਾਲ ਕਦੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹਨੇ ਮਿਸਚਿਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਟ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਗਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਚਾ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਿਕਚਰ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ, ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਟੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ, ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖ ਵਾਂਗ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡੂਏਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਮਾਈਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਕਮਾਂਡੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਫਲਾਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾਂ ਕੋ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੁਝ ਲਿਆਓ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰਡਨ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ, ਫਰਾਡ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਸਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ ਉਹ ਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਡੀਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਹ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗਾਇਕਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਲੋਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਹੁਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਾਉਂਸਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਗਾਇਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਾਰੇ,
ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਤੇ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੁਲਸੀਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸੈਲੂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਹਾਣ ਹੈ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਟਮ ਬੰਬ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਪਿੱਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਹਾਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਭਬਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਪੁਗਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਰਡ ਨੇ ਗਿੱਦੜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ। ਅਜੇ ਲੇਟਲੀ ਖਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮੈਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਹੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਫੇਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵੱਲ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਵਰਜੀਨੀਆ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਰਲੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਾਲ ਘਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ TV 84 ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਅੰਕਲ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥਾਂ-ਥਾਈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਮੇਜਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ TV 84 ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਾਮਾਜ਼ੂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ-ਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ TV 84 ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ 'ਚ ਨੇ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਡਾ TV 84 ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਏਗੀ, ਇਹ ਅਜਾਈ ਔਰ ਬਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।